ہماری وہ بہن، ہماری وہ ماں جن کو ہم فخر کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے لیے ایک بہت بڑا عظیم سرمایہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہیں محترمہ جمیلہ غفور صاحبہ، جو UK میں منہاج القرآن ویمن لیگ کی سرپرست ہیں۔ اور جب حضور قائد انقلاب وہاں پہلی مرتبہ وہاں تشریف لے کر گئے تو جو پہلی خاتون ویمن لیگ کی ممبر بنی وہ محترمہ جمیلہ غفور صاحبہ ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیں۔ محترمہ جمیلہ غفور صاحبہ۔ عزیزم دختران اسلام اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اس 17ویں یوم تاسیس پر تحریک منہاج القرآن کی طرف سے وومن لیگ کو اور بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ مجھے یہ ان کے جذبات اور ان کے یہ خیالات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے اور حوصلہ بھی ہوا ہے۔ میں یہاں کے زیادہ حالات سے واقف نہیں ہوں اور نہ مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کیسے یہ یہاں سے تحریک اٹھی، کیسے چلی، یہ بہنوں میں بیٹیوں میں کس کس نے زیادہ اچھا کام کیا، نہ زیادہ آنا جانا ہوا۔ زیادہ تر میں لندن میں UK میں جو تحریک کا کام ہوا ہے اس کے متعلق ہی میں کچھ خیالات کا میں اظہار کر سکوں گی کہ وہ کیسے چلا۔ اب ہم 6 7 8 10 برس سے وہاں رہ رہے تھے، کسے مسیحا کی تلاش تھی، کسے ایسے انقلابی شخصیت کی تلاش تھی ہر ایک کو کہ وہ کوئی ملے اور ہمیں کوئی صراط المستقیم کا راستہ دکھائے۔ تو ہمیں اس وقت پھر ہمیں ویمبلے کانفرنس شاید آپ جانتے ہیں 1988 میں جو 1989 میں ہوئی، اس وقت قائد محترم کا تعارف ہوا UK میں وہاں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں چھوٹی چھوٹی کیسٹ کسی نے دی، جو آڈیو کیسٹ ہوتی ہیں قائد محترم کی۔ میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں کہ ہم کیسے اس تحریک میں شامل ہوئے اور اس پھر تحریک کا اثر کیا ہوا۔ جب ہم نے وہ ان کا قائد محترم کا وہ خطاب سنا، پہلا خطاب، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی نہ تو جانی پہچانی شخصیت ہے، نہ پتہ ہے اس کے متعلق کون ہے، کسی نے دیا ہمیں، اور یہ عام شخصیت کا خطاب نہیں ہے، نہ کسی عام انسان کا لگتا ہے۔ جب تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اور ہمارے راستوں کا انتخاب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں خطاب سنا جو دل پر اثر کرتا ہوا انسان کی زندگی کے دھارے بدل دے۔ سنتے رہے ایک ہی خطاب، پتہ نہیں 25 مرتبہ یا 50 مرتبہ سنتے رہے، پھر پتہ چلا کہ یہ تو پتہ کرنے پر یہ کس کا خطاب ہے کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا خطاب ہے، وہ لاہور میں رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک تحریک، ان کی تحریک ہے منہاج القرآن، اور یہاں بھی اس کے کچھ ممبر ہیں، پہلے بھی ایک آپ دورہ اس وقت کر چکے تھے ادھر۔ پھر ہم نے وہاں سے کیسٹیں منگائیں، پھر وہاں سے ویڈیو وغیرہ منگائیں، وہ دیکھیں۔ اب ہم ملے بھی نہیں تھے، ہم جس یہاں سے ملتی تھی وہاں سے 500 پاؤنڈ کی جا کے ویڈیو اور کتابیں خرید کر لے آئے۔ ابھی تک قائد محترم کو دیکھا نہیں تھا، ملے بھی نہیں تھے، اور کام شروع کر دیا کہ یہ ایسا کام ہے، یہ ایسا پیغام ہے، یہ ایسا میسج ہے کہ ماؤں تک پہنچنا چاہیے، بہنوں تک پہنچنا چاہیے۔ جو ماں ہی کی گود پہلی یونیورسٹی ہے بچے کی، ماں ہی کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اب عورتوں تک پہنچانے کا ایک ہی طریقہ تھا، قائد محترم کے خطابات
घर घर पहुंचाए जाएं। जो बहनों को घर में बुलाकर उनको फिर वीडियो एक सुनाई जाए, रोज़ाना वीडियो सुनाई जाए। बस ये सिलसिला शुरू कर दिया मैंने ये पहले, सबसे पहले। और फिर कायदे मोहतरम जब वेम्बले कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जब फिर दौरे पे गए तो हमने फिर एयरपोर्ट से लेकर हफ्ता भर इनके साथ ही रहे, मैं और मेरा शौहर। किसी को कोई पता नहीं था ये कौन लोग हैं। यहाँ आप जाते वहाँ हम चले जाते, और यहाँ आप ठहरते हम भी वहाँ ठहर जाते। किसी को कोई तारीफ नहीं ये कौन है। और मैं घर में होती, जिस घर में जाते तो वहाँ तहरीक की बातें करती, कायदे मोहतरम के पैगाम सुनाती कि आप लोग खाना पका के क्यों घरों में बैठ जाती हैं। कायदे मोहतरम खताबात के लिए चले गए, आदमी चले गए उनके, और वो घरों में बैठ जाती बस खाना खिला के। बहुत दुख होता है कि औरतों का कोई इंतज़ाम ही नहीं है कि कायदे मोहतरम को सुन सके। ये जज्बे फिर मैं पैदा करती कि हर एक के दिल में कि आपने नहीं कुछ सीखना। जब तक औरत नहीं उठेगी, जब तक बेटी को दीन की खबर नहीं होगी और औलाद की तरबियत की खबर नहीं होगी, सीरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खबर नहीं होगी, हज़रत खदीजातुल कुबरा की खबर नहीं होगी कैसे दीन को फैलाया गया। औरत का तो बहुत बड़ा हाथ है। जब तक औरत नहीं उठती इस तहरीक को कामयाबी नहीं हो सकती। ये घर 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 वीडियो सबसे ज़्यादा मौसर तरीका ये है कि कायदे मोहतरम के खताबात जो है ना, हम घरों में नहीं सुनते। यानी एक खताब रोज़ाना घरों में सुना जाए। ये अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना ले कि कायदे मोहतरम को रोज़ाना एक खताब बच्चों को भी सुनाना है और आप खुद बैठ के सुनना है। यहाँ तक मैंने कोशिश करनी कि अगर नमाज का भी वक्त हो गया तो कई दफ़ा मेरी नमाज लेट हो जानी कि अगर मैं उठ के गई खताब में से, खताब लगाया हुआ है, औरतें बैठी हुई हैं, तो इनकी तवज्जो बढ़ जाएगी। पास बैठना और मुश्किल अल्फाज की तर्जमानी करना कि जे फरमा रहे हैं, जे फरमा रहे हैं। ऐसे करते 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 फिर मिंबर बनाने लगे, तंजीमें बनाने लगे। कायदे मोहतरम को तो हम बहुत बाद में मिले जाके, 2 साल बाद, कि जब तंजीम भी बन चुकी थी और कितने मिंबर बन चुके थे, बाद में मिले। मेरा मतलब बात करने का ये है कि सबसे पहले अपने घर में इनकलाब लाएं, अपने दिल में इनकलाब लाएं, अपना तज़किया नफ्स करें। जो कुछ कायदे मोहतरम फरमाते हैं ना, उस पर अमल करने के लिए अपने आप का इंतखाब पहले करें। क्या जो मैं दूसरों को देखना चाहती हूँ खुद मुझ में वो खूबियाँ हैं? और ये जो ख्वाहिशें हैं हमारी, हम मियाँ बीवी हैं, दोनों बैठ के अगर तहरीकी हैं तो डिस्कस करें घर में कि क्या आज क्या काम हुआ, तहरीक का कितना काम हुआ, हमने अल्लाह के दीन का कितना काम किया है, घर के कितने काम किए हैं, क्या हम कुछ फायदा भी हुआ है। फिर बैठ के कई तरीके सोचें किस तरीके से इस तहरीक को आगे आगे लाया जाए। ये कितनी बच्चों को हौसला दिया जाए, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बैठा के हौसला दिया जाए कि कितने खुशकिस्मत इंसान हैं हम कि हम इस तहरीक में पैदा हुए, हमने इस ऐसी शख्सियत को देखा। और मैं खुद अपने बच्चों को बताया करती थी कि जब मैं सैयदना गौसल आज़म के लेक्चर पढ़ती, उनके खिताबात पढ़ती, तो मैं सोचती थी कि कितने खुश नसीब लोग होंगे जो आपके इर्द गिर्द बैठ के सुनते होंगे। तो अब ऐसे ही शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं, हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। हमारे बच्चे बड़े खुश नसीब हैं कि वो बैठ के आपके खिताबात सुनते हैं और आपकी ज़ियारत करते हैं। जब इंसान जिंदा होता है तो ऐसा ही लगता है कि ये हमेशा ही रहेगा और हमेशा ही हम इसके पास बैठते रहे। नहीं नहीं, और कदरें भी नहीं उस वक्त होती दिल में। जब दुनिया से चला जाता है तो बाद में फिर उसकी याद आती है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब बस सिर्फ मेरा यही पैगाम है, फिर घर 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 घर, कहाँ से, साउथहैम्पटन से लेकर हम यूके में रचडेल तक, स्कॉटलैंड तक ये तहरीक फैल गई। अब आप जाकर देखें कि इससे बड़े बड़े हाल औरतों के भरे हुए होते, 500-500 औरत, 1000-1000 औरत जो इस तहरीक के पैगाम को सुनती है, मेंबरशिप लेती है और अपने सदकात अल्लाह के रास्ते में कभी खर्च करने का यहाँ मौका आ जाए। वेलफेयर सोसाइटियाँ जो हैं
वहाँ वो बेचती है, हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ से पाउंड आते हैं, पैसा आता है। ये सारा ही कायदे मोहतरम की जो खताबात थे, मैसेज था, और आपकी जो मैं समझती हूँ कि जो कुछ आप कहते थे वो करते थे। इतनी मोहब्बत करते हैं लोग, इतनी इज्जत करते हैं लोग, यहाँ तक के लोग कायदे मोहतरम जब यहाँ से जाते हैं तो वो रहने के लिए, आपके रहने के लिए वो कुरानदाजी करते हैं कि किस घर में ठहरे। सच तो वो कुरा जिसके नाम निकलता है उस घर में ठहरते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, लंदन में जब जाते हैं तो क्योंकि बेटी हमारे पास होती है तो कायदे मोहतरम हम हमारे गरीब खाना पे तशरीफ़ रखते हैं, मगर उन लोगों को कईयों को ये हसरत होती है कि हमारे घर में ठहरे। ऐसा जो इंसान इस यहाँ पाकिस्तान में जो पैदा हुआ तो आप लोगों की खुशकिस्मती है। ये किबला का काम नहीं है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम है। कायदे मोहतरम तो सिर्फ एक वसीला है रास्ता दिखाने के लिए। अब अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अगर एक गुमवार जाहिल गांव की रहने वाली एक बेटी अगर एक बच्चा पैदा करके, एक बेटी जा पैदा करके अगर वो मुआशरे को दे देती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का गुलाम बनाकर, उसकी सारी मेहनत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अब मुआशरा कैसे बनता है? मुआशरा फर्द से बनता है। हर वक्त हम रोना रोते हैं कि बस सोसाइटियाँ ख़राब हो गई, मुआशरे ख़राब हो गए, बच्चे को बाहर ना निकालो। अब वक्त नहीं है बच्चे को बाहर निकालने का। अरे मुआशरा कौन बनाता है? सोसाइटी कौन बनाती है? सोसाइटी, मुआशरा माँ बनाती है। वो मुआशरा फर्द से बनता है। अगर माँ अच्छे बच्चे की तरबियत करके नौजवान एक बच्चा मुआशरे को दे दे अच्छा, तो सारी माएँ अगर ऐसा करे तो कितना अच्छा मुआशरा बन जाए, कितनी अच्छी सोसाइटी बन जाए। ये सारा माँ फिर माँ को ये तरबियत कैसे हासिल हो? जब तक माँ इस तहरीकी प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी और नहीं सुनेगी, कायदे मोहतरम के खिताबात नहीं सुनेगी बैठ के कि मेरा फर्ज क्या है, अब माँ अपने फर्ज को नहीं पहचानेगी, बच्चों की इस लिहाज से तरबियत नहीं करेगी, तो कैसे मुआशरा सुधरेगा? मुआशरा कौन बनाता है? माँ बनाती है। माँ की गोद पहला मदरसा है, माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है। माँ अपने फर्ज को पहचाने। माँ कैसे अपने फर्ज को पहचानेगी? जब तक ये तहरीक सच्ची तहरीक है। ये तहरीक सच्ची तहरीक है, ऐसी सच्ची तहरीक है। मैंने ख्वाबों में देखा कि ये फ्री में आई थी, इस तहरीक को ज्वाइन किया था कि ये तहरीक ताहिरुल कादरी की तहरीक जो है ना, मुस्तवी तहरीक, सच्ची तहरीक है। यानी जो सच्ची तहरीक के साथ वाबस्ता हो जाए, कितना खुशकिस्मत इंसान है। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, यही तो नई जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। यही नहीं सिर्फ किचन में खाना खा लिया, पका लिया, ठीक है औरत का ये काम है, मगर इससे और भी कोई मकसद है जिंदगी का। ये नहीं है कि औरतों से बेगाना रहे, सिर्फ घर में बैठे नहीं, औरत भी साथ शाना बशाना अपने मर्द के घर का काम काज करके, औरत भी दोनों बैठ के डिस्कस करें कि हम लोगों ने इस तहरीक के लिए क्या करना है। सब कुछ करके भी ये सोचें कि हमने कुछ नहीं किया। मेरे दिल में सोच आती है, कई दफा मैं रोने लगती हूँ कि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मैं कर नहीं सकी। जब ये एहसास पैदा हो जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इस तहरीक के लिए, जो कायदे मोहतरम ने जितना किया है, ठीक है, उन्होंने कितने 80 ममालिक में ये मिशन फैल गया, देखते देखते सब ने साथ दिया, दस्ते बाजू बने और मिशन फैला। मगर ये सारी काविशें कायदे मोहतरम की मेहनत थी। अगर हम 5वां हिस्सा भी कायदे मोहतरम की मेहनत की तरह हम भी दें, वक्त 5वां हिस्सा करें, ये तहरीक जो है ना दिलों में उतर जाए। अपने बच्चों के दिलों में कैसे उतारनी, घर में ये कैसे फैलानी, जिस इसका जरिया माँ का बैठ के डिस्कस करना है। 1 घंटा दिन में बैठ के ना बच्चों के साथ इस तहरीक के मतलब डिस्कस करें कि बेटे देखो ये एक रास्ता हमको मिला है, हमारी जिंदगी का एक मकसद है। सिर्फ खाना पीना, कपड़े पहन लेना, सोना चांदी पहन लेना मकसद नहीं है।
نہیں، ہماری زندگی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں 2 3 مہینے چلے جایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سارے گھر کا کام کرتی اور بچوں کو سنبھالتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھانا لے کر جاتی غار حرا میں. وہ کتنا 3 میل اوپر چڑھ کے کھانا پیش کرتی. قائد محترم کا خطاب میں نے سنا کہ ایک دن حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں. خدیجہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ میرے محبوب کو جا کے فرما دے کہ اے محبوب خدیجہ آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں اور خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دینا اور خدیجہ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایسا محل بنایا ہے جس میں نہ شور ہوگا اور نہ تھکن ہوگی. اب قائد محترم فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کا ذکر کیوں کیا، تھکن اور شور؟ کیا جنت میں اور آسائشیں نہیں ہیں؟ کتنی جنت میں آسائشیں ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جاتی تھی اور مکہ کے لوگوں کا شور و گوگا سنتی تھی جو آپ کے خلاف تھا. اس لیے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ خدیجہ میں نے تیرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محل تیار کیا ہے کہ جس میں نہ شور ہوگا نہ تھکن ہوگی. اب دیکھو اب جو بیوی ہے آج وہ ایسا کر سکتی ہے کہ 2 مہینے شوہر جا کے بیٹھ جائے، کتنی باتیں کرے گی کہ گھر کے بچے سنبھالوں، گھر کا کام کروں اور پھر کھانا لے کے جاؤں. آپ اندازہ کریں سب سے پہلی انقلابی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی جنہوں نے یہ انقلاب لا کے دکھایا. ساتھ کتنی سخت تکلیفیں برداشت کی مگر زبان پہ کوئی شکوہ نہ آیا. 3 سال تک قید کیے رکھا دشمنوں نے. وہ شہزادی تھی، تاجرہ تھی، اتنی وہ نازوں سے پلی ہوئی وہ شہزادی کتنی تکلیفیں اٹھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں. آخر کار جب 3 سال کا معاہدہ ٹوٹا تو آپ رحلت فرما گئی، برداشت نہ کر سکی. بچوں کی کیسی پرورش کی، فاطمہ طاہرہ خاتون جنت کی کیسی پرورش کی، بیٹیوں کی کیسے پرورش کی. اور انہوں نے آگے جا کے وہی اپنی ماں کی باتوں کو یاد رکھا اور وہ حسنین کریم دیکھو پھر وہ کیسے بلند ہوئے، کیا کیا کام انہوں نے کیے. حضرت فاطمہ طاہرہ خاتون جنت خیر النساء فاطمہ عورتوں کے لیے کامل نمونہ ہے. اب ہمارے لیے دیکھو نا، وہ چکی پیستی، گھر کا کام کاج کرتی اور ہر وقت تلاوت قرآن زبان پہ رہتی، وضو کے بغیر بچوں کو کبھی دودھ نہ پلاتی. اور آپ کی زندگی شیوہ رضا تسلیم و رضا کی زندگی تھی اور آپ سارا دن گھر کا کام کاج کر کے اور جب رات کو مصلے پہ کھڑی ہوتی تو مصلہ آنسوں سے تر ہو جاتا اور اتنا لمبا سجدہ کرتی اور فرماتی، عرض کرتی یا اللہ جب صبح ہو جاتی کہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہ کر سکی. اب ہم گرم پانی ہیں، ساری آسائشیں موجود ہیں مگر باوضو نہیں رہتے، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اپنے اندر اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتے، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، جاہ طلبی کی خواہش ہے، عزت طلبی کی خواہش ہے. اب یہ ساری خواہشیں جب اندر موجود ہیں تو تحریک کا کام اسی لیے ٹھنڈا پھر پڑ جاتا ہے. اپنے آپ کو کارکن جو ہے نا، اب اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا اور اس کے ساتھ بچے بچیاں کام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھے اور ان سے بھی نیچا سمجھے. اس لیے سمجھے کہ اس نے مجھ سے زیادہ کام کیا ہے، میں نے اس سے تھوڑا کام کیا ہے. اس نے تو چادریں بھی بچھائی ہیں اور میں کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں، یہ مجھ سے بہتر ہے. قیامت کے دن کہیں اس کو تو جنت میں نہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے اور مجھے کسی ایسی مجھے جہ طلبی جیسے میں کرسی پہ بیٹھی ہوں. اب میں نے تو کوئی کام نہیں کیا ہے، اس نے تو دیکھ لو پریکٹیکل کتنا کام کیا ہے. جی اندر سے پتہ نہیں اس کا دل مجھ سے کتنا صاف ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنی مقبول ہے. کہیں ان کے سامنے مجھے گھسیٹ کر کہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے. اگر یہ خیالات پیدا ہو جائے تو انسان ہر وقت
तवाज़ो और इनकसारी का पैकेट बना रहता है। इस जाह तलब कौम की नीयत में खलल है, इस जाह तलब कौम की नीयत में खलल है, ये सूरत हालात मकाफात अमल है। वमा अलैना इल्लल बलाग।